يواجب لله 20 صفة قائم وغني وواحد وهاي تنصم البصر حيث العمر كلام استمر كين كفعله الصدق والتبليغ والأمانة خفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة وصنزا في داود سليمان اتبع الذي بلا أب وأم لا أكل شربا ولا نوم لهم كنت تمثلها أنجل على إنسان على خير الملا وحسن الغني عليم به رسول فحقه التسليم والقبول يوم آخر وجه من الآيات فاطمة بذكر لك واجبي سلف واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا الله عبد المطلب آمين تذريا كت الأمينة ثلاثة الناس كنت تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب آتاه إبراهيم من سرية القبطية في وليجة إنسي تذكروا لكن يذكروا فاطمة الزهراء وبعدها عدي زينب وبعدها الرقية مصطفى عائشة وحفصة وسودة ميمونة ورملة هند وزينب كذا الجويرية للمؤمنين أمهات مرضية النبي إسرى من مكة ليلا عجر السماء ترى النبي قد كلم سن بعد 50 فرت إسرائيل وهذه عاقلة مختصرة ميسرة نذكر تلك أحمد مرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق سلم على النبي خير صحبي وكل مرشدين
تدي وأسأل الكريم إخلاص العمل أبيتها ميس إخوها لي متها عقيدة العوام بالتدير الحمد لله علي الوحيد أفضل الصلاة المصطفى الكريم لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم كبيرة في العلم علما إن تريد أن تكتفي لأنها والله أرجو في قبول العمل ما استحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم اهتلز أفهامي شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرفه واجب والمهال مع جائز في حقه تعالى عليه متحية الإله ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول إن قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العلامة علي العليمة مفتقر به تغير وجوده بعد العدم وضده والمسمى بالقدم الوصف بالوجود عبودي ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبريه صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه نلتقى مخالف للغير وحدانية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا طبعي أو بعلا كن عند أهل الملة وما يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائه وكل شيء فاحفظ المقامة له فاعل مختار من داوى المماعد الحياة سامي تعلق بسا إرادة تعلق بالممكنات كلها خطق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى كن بذاته
بغير ذات ثم الكلام ليس بالحروف ترتيبك المألوف تضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم موصوف بها لكان بسوى معروفا فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر مقتدر جائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصالح وجب رؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذي الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة ما ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب خير والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملة أنبياء والحور وولدان ثم الأولياء صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من أحكامي رن من ذكرها بالأدب ترقى بهذا ذكري على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوتر ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه كورا وكن عليه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسل من كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقياه ساري على الدوام لسائر الأثام مراقبا لله أحوالي لترتقي معاليم الكمال وكل بذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذي العمى واخرج بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله تمامي وأفضل صلاة سلامي على النبي الهاشمي خاتم وآله به الأكرم على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين
Wa qala ar-Razi, dan telah berkata oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa jama'atun ay minal mutakallimina, dan satu jemaah daripada ulama mutakallimin. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dan satu jemaah daripada ulama mutakallimin? Al-wujudu ni maqalul qaul, bermula ada itu ghairul mawjudi, lain daripada diri yang ada. Itulah. Jadi wujud-wujud tu ghairul mawjud. Ini menyalahi bagi kau Imam Abu Hasan Asy'ari lah. Karena Imam Abu Hasan Asy'ari al-wujudu ainul mawjudi. Nah, khilaf tu. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan wa jama'atun minal mutakallimin al-wujudu ghairul mawjudi. Ada tu lain daripada diri yang ada. Itulah. Boleh elak dia. Kenapa? Wujud ghairul mawjud. Li'annal wujuda sifatun. Karena bahawasanya ada tu ialah sifat. Wasifatu ghairul mausufi, dan sifat tu lain daripada diri yang disifati. Lain daripada diri suatu yang disifati gitu. Maka kerana tu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa jama'atun minal mutakallimin al-wujudu ghairul mawjudi. Ada tu lain daripada diri yang ada. Mawjud tu isim maf'ul, tapi nak mana isim fa'il lah. Ismul fa'ili ala sighati ismil maf'uli, gitu. Allah mawjudun, Allah yang ada, gitu je. Dengan mana Allahu wujida wujuduhu, Allah itu ialah yang didapatkan akan adanya. Itu maksud, bukan Allah yang diada-adakan, bukan. Yang diciptakan, yang diwujudkan, bukan. Allah yang ada, gitu je maksud dia. Itulah. Bukan Allah tu yang diada-ada. Tu. Jadi kenapa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi al-wujud atau al-wujudu ghairul mawjudi buhlul ila li annal wujuda sifatun. Karena bahawa sewujud tu ialah sifat. Bila kata sifat, wasifatu ghairul mausufi. Dan bermula sifat tu lain daripada diri suatu yang disifati. Tu. Mana dia tu bukan mausuf, dia tu sifat. Pasti dah orang panggil dia tu bukan maujud, bukan diri yang disifati. Al-wujudu ghairul mawjudi ai ghairul mausufi lah. Itu maksud itu. Dia dah. Daruratan. Daruratan ni mana lebih-lebih lagi secara pastinya. Daruratan lebih-lebih lagi kepastiannya mughayaratis sifati lil mausufi. Gitu. Berlain-lainanlah mafhum sifat bagi suatu yang disifati. Karena tu orang panggil wujud di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi ghairul mawjudi, lain daripada diri yang disifati. Itu. Baik. Kalau kita nak buat robek pun boleh dah ni. Buat robek sikit. Wa ala hadza ay wa in jaraina ala hadza. Dan jika kita menjalani di atas ini pendapat. Kuat pula bunyi. Wa ala hadza, dan jika kita menjalani di atas ini pendapat, fal wujudu, maka bermula ada itu sifatun nafsiyatun, ialah sifat yang dibahasa pada diri,
Yang dibahasa pada zat. Mughayaratun berlain-lainan ia fil mafhumi pada mafhum, pada makna, lissifatil ma'ani bagi segala sifat-sifat ma'ani, wal wassalbiyati dan sifat-sifat salbiyah. Begitu. Wa ala hadza ay wa in jaraina ala hadza, dan jika kita menjalani di atas ini pendapat, fal wujudu maka bermula ada tu sifatun nafsiyatun, ialah satu sifat yang dibahasa pada zat. Mughayaratun berlain-lainan, tidak serupalah, fil mafhumi pada mafhum, pada makna yang difaham, lis sifatil ma'ani bagi segala sifat-sifat ma'ani, wassalbiyati dan sifat-sifat salbiyah. Lagu mana fal ma'aniyu, maka bermula segala sifat-sifat ma'ani itu sifatun wujudiyatun, ialah segala sifat-sifat yang bangsa ada, wasalbiyatu dan sifat salbiyah itu sifatun adamiyatun, segala sifat-sifat yang dibangsa pada ketiadaan. Mafhum sifat tu orang panggil mafhum intifa, dia panggil mafhum ternafi. Mafhum ketiadaan. Bukan mafhum menafi. Sebab tu kalau mu tengok dalam kitab Baqarah tu, Syekh pada Mekah, dia terjemuh sifat-sifat ma'ani tu ketiadaan awal, ketiadaan akhir. Bukan menafikan awal, menafikan akhir, bukan. Karena salbiyah ni bermakna insilab. Bukan dengan makna salib. Wasalbiyatu sifatun adamiyatun, dan bermula segala sifat-sifat salbiyah tu ialah sifatun adamiyatun, sifat yang dibangsa pada ketiadaan. Tapi yang adam subuk tu, sungguh. Makna mutabaqah dia tu menunjuk di atas intifak ternafi. Tu. Tapi sungguh diri dia tu. Wan nafsiyatu, dan bermula nafsiyah itu halun, ialah hal. Itulah. Tu. Ialah hal. Gapo dia hal? Nanti akan menyata. Wahya, tapi dhabit dulu. Wahya dan ia hal tu sifatun subutiyatun, ialah sifat, satu sifat yang bahasa sungguh. Bahasa sabit, subut. Tetap dia panggil. Sungguh, tetap. Qadullah itu ada buat berlain-lain ni, tak jadi payah nak faham. Subuk, sungguh, sabit, kejap. Jadi lain-lain beza. Payah pula jadi nak faham situ. Tak payahlah kita bermain-main dengan kepayahannya. Terjemuh jadi mudah-mudah. Asal kita faham ada hal lah. Tu. Jadi sungguh dengan sengoti jadi lain-lain pula dah. Tambah ti sebuti itu kena di kena di masodak. Sengoti itu kena di sifat sifat kudrat Allah Taala. Sungguh kena di i'tiqad. Kena di mu'taqadat. Jadi duduk ayah gitu, main terjemuh pelik-pelik gitu. Kita terjemuh mudah-mudah je. Hal tu apa dia? Sifatun subutiyatun, satu sifat yang bahasa sungguh. La tu sofu, yang tidak disifatkan dia hal tu bil wujudi, tak nak kata ada. Wala bil adami, tak boleh juga nak kata tiada. Dah. Tapi dhabit hak ni aku kata tepat sikit ni. Dia kata wahya, dan ia tu halun lizati la lisifati.
ma'jawazi antakula qudratullahi maujudatun masalah. Kau tepat sikit tu. Kerana kita maklum zat yang disebut dalam sifat ta'rif sifat nafsiyah tu bukan zat dengan makna zat maqama bil mausuf bukan. Maqama bi nafsihi bukan. Maqama bi nafsihi tu bukan. Tapi murad dengan kata zat tu ialah tiap-tiap yang sahlah bersifat dengan ada. Tak kira sama ada zat ngati atau sifat. Cuma dalam topik ni kata wahia dan ia hal tu ialah sifatun subutiyatun, satu sifat yang bahasa sungguh, la tusafu yang tidak boleh disifatkan ia bil wujudi dengan ada, wala bil adami dan tidak boleh disifatkan dengan tiada. Wahia dan ia tu halun lidzati ialah hal bagi zat, la lisifati tidaklah hal bagi sifat. Tapi ma'ajawazi antakula serta harus bahawa engkau kata qudratullahi maujudatun masalan. Pekuasa bagi Allah tu ialah yang ada. Sebagai satu contohnya. Kurang tepat sikit lah. Lepas tu kalau ada kudrat tu, nak kata ada tu ke apa dia? Bukan nafsiyah ke? Ada kudrat. Tu. Kurang menghipung lah sikit kalau kita faham lagu ni kan. Tu intaha habis topik tu. Topik tu habis itu. Tak apa. Mana kita topik murad dengan kata zat pada ta'rif hal. Tengok wa alaihi ay wa in jaraina alaihi ala hadzal qauli atau ala ma qalahu ar-Razi tadi tu. Dan jika kita menjalani di atas ini pendapat ataupun di atas barang yang telah diberkatalah akan dia barang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi wa jama'atun minal mutakallimin dan satu jemaah daripada ulama mutakallimin, faqad maka sungguh arrafu membuat ta'riflah oleh mereka itu Ar-Razi dan jama'atun minal mutakallimin. Wa ta'rif lagu mana? Al-wujuda akan ada itu. Ta'rif membuat ta'rif bi annahu dengan bahawasanya al-wujuda tu, bi annal wujuda dengan bahawasanya ada tu al-halul wajibatu, satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Itu mana al-halu situ kita kena kata dengan makna lalu dah. Satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Yang satu kelakuan lah, takut kita duk faham kelakuan dalam ilmu nahwu tu, hal dalam ilmu nahwu tu, okey. Al-halu satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Ma yakunu wasitatan bainal mawjudi wal ma'dumi. Gitu. Tu nanti bawah tu dia akan royak wal muradu bi kaunihi halan tu. Tu. Lagu mana definisi ada di sisi ulama Ar-Razi, ulama mutakallimin jemaah daripada ulama mutakallimin ni, bi annal wujuda, dengan bahawa seada-ada tu ialah al-halu, satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tu tapi dia berat kot sebelah ada. Gitu dah. Dia orang panggil sungguh tu tidak semata-mata fi zihni, tapi subuk tu an khariji zihni, di luar daripada zihin kepala. Mana? Di diri benda. Subuk dia tu di diri benda tu. Tapi perkara tu subuk sungguh ya. Hal dia panggil. Satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tak boleh nak kata ada betul, tak boleh nak kata tak ada betul. Tapi dia mendekat kepada arah ada. Sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari kata al-halul muhalun. Bermula hal tu mustahil. Mana ada perkara hak duduk tengah-tengah. Ada dengan tak ada duduk tengah-tengah. Nak kata ada betul tak boleh, nak kata tak ada betul tak boleh. Duduk tengah-tengah. Benda gitu. Al-halul muhal. Perkara hak duduk tengah-tengah di antara ada dengan tak ada tu mustahil. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi jamaah daripada mutakallim kata, ada, sungguhlah. Wujud tu orang panggil al-halu, ada tu orang panggil satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Al-wajibatu yang mesti, ay al-lazimatu lah, yang melazimi. Itu al-wajibatu yang wajib, makna yang mesti, yang melazimi. Lizati bagi zat.
Tu zat sini dhabit sikit. Nah. Al-muradu bizati, bermula murak makna yang dikehendaki dengan kata zat huna di sini, ai fi ta'rifil wujud indar razi wa jama'ati minal mutakallimin ni. Al-muradu bizati huna, bermula murak yang dikehendaki, makna maksud yang dikehendaki zat di sini, kullu ma yasihhu ittisafuhu, tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yasihhu yang sah, yang sahlah, ittisafuhu oleh bersifatlah akan dia, akan barang tu bil wujudi dengan ada. Tu dah. Walau kana ma yasihhu ittisafuhu bil wujudi qaiman bi ghairihi, dan jikalau sekalipun adalah barang yang sah oleh bersifat akan dia, akan barang tu dengan ada tu, qaiman bi ghairihi, berdiri makna ada di benda lain. Seperti kudrat Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala tu ada di zat Allah Ta'ala. Qaiman bi zatillah Ta'ala. Tapi dia tu dikatakan ma yasihu ittisafuhu bil wujud, barang yang sahlah oleh bersifat akan dia, akan kudrat tu dengan ada. Tu kudrat tu ada. Tu. Maka ada tu melazimi bagi kudrat. Karena kudrat tu ada. Kudrat tu bukan sifat ke? Katanya wujud tu, ada tu ialah satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang melazimi bagi zat. Ya, tapi zat dengan makna tiap-tiap perkara yang sahlah akan dia oleh bersifat dengan ada. Sama ada zat semati atau sifat yang bahasa ada, yang berdiri di zat yang ada tadi. Maka sah dikatakan wujud kudrat. Tu qudratullahi maujudatun. Sah? Boleh? Kudrat Allah Ta'ala tu ada. Iradatullahi maujudatun. Boleh kita kata gitu? Sifat perkuasa Allah Ta'ala tu ada. Sifat penentu Allah Ta'ala itu ada. Sifat pengetahuan Allah Ta'ala itu ada. Sah? Boleh? Tu. Dah kata zat. Zat di sini bukan makna dengan makna maqama binafsihi, bukan. Yani ma yasihu ittisafuhu bil wujudi. Ini makna zat sini, makna tu. Bukan makna maqama binafsihi, bukan. Barang yang ada dengan diri dia, barang yang mengaku diri dia sendiri tu bukan. Tapi dengan makna barang yang sahlah oleh bersifat akan dia dengan ada. Sama ada dia tu diri sendiri, dia bawa kakak diri sendiri, atau dia tu qaimun bi ghairihi. Ataupun dia tu orang panggil berdiri dengan diri yang lain, mana sifat tapi wujud dia sah. Jadi ada tu melazimi akan zat, ada juga melazimi akan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, idrak, takwin. Ya belaka tu. Tu. Wahunaka, tafsir lagi, tafsir bagi lizati lagi. Ai wahunaka, dan di sana, satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada tu, halun wajibatun lizati. Satu perkara yang mengenai ada dengan tak ada tu yang melazimi akan zat, qadimatan kanat aw hadithatan, sama ada qadim ke ada ia zat, atau baharu ke ada ia zat, kalau wujudi seperti ada. Ada Allah, ada kita. Tu jenis hal tu sama saja. Mana
yakni perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang melazimi bagi diri suatu tadi tu. Sama ada diri suatu tu qadim ke atau baharu, tak ada kira. Tu. Wa halun ghairu wajibatin, dan hal yang tidak wajib. Melengkapi ke? Tu dah. Mana kal ghina wal faqri, seperti kaya dan miskin. Intaha, habis. Dhabit itu. Tu dah. Habis itu. Baik. Wa in jaraina alaihi ala ma qalahu ar-Razi faqad arrafu, maka sesungguhnya telah membuat ta'riflah oleh mereka itu ar-Razi dan jama'atu minal mutakallimin al-wujuda, akan sifat wujud, akan sifat ada tu, bi annahu, dengan bahawasanya al-wujuda, dengan bahawasanya ada itu al-halul wajibatu lidzati, satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang melazimi bagi zat, bagi diri suatu yang sah bersifat, yang disifatkan akan diri suatu dengan ada, madamatiz zatu. Itu dah. Madamatiz zatu ai muddata dawamiz zat. Gitu. Selama mana berkekalalah zat tersebut. Selama mana berkekalalah suatu yang sah bersifat dengan dia, yang sahlah bersifat, yang disifatkan akan dia dengan ada tadi tu. Selama mana berkekalalah tu madamatiz zatu ai muddata dawamiz zat. Selama mana berkekalalah oleh zat, yakni oleh suatu yang sahlah disifatkan akan dia dengan ada, hala kauni tilkal hali, hal kan, ni baru hal sungguh, hal keadaan demikian itu, hal demikian itu sesuatu yang menengahi antara ada dengan tak ada, khabar bagi kam ghaira mu'allalatin bi illatin, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Itu dah, tak dikeranakan dengan satu kerana. Panjang sikitlah. Itulah ada, dia kata. Ada tu gapo? Satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang melazimi bagi suatu yang sah disifatkan akan dia dengan ada, selama mana berkekalalah oleh suatu yang sah disifatkan akan dia dengan ada, hal keadaan demikian itu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada tu tidak dikeranakan dengan satu kerana. Lagu tu. Boleh tak? Tu. Kalau nak uji makna je tu gitu. Ada tu gapo? Wujud-wujud tu gapo di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi dan jama'atun minal mutakallimin. Ada itu satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang melazimi bagi suatu yang sah disifatkan akan dia dengan ada, selama mana berkekalalah oleh suatu yang sah disifatkan akan dia dengan ada, hal keadaan demikian itu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada itu tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Itu lagu tu. Jadi ikut bahasa Melayu dengan makna tu lebih panjang lagi. Dah. Lebih panjang lagi. Kalau hak Arab tu al-halul wajibatu lidzati madamatiz zatu hala kauni tilkal hali ghaira mu'allalatin bi illatin. Itulah dia panggil wujud indar Razi wa jama'ati minal mutakallimin. Kemudian kata dia wal muradu bi kauniha, dan bermula makna yang dikehendaki dengan keadaannya, keadaan hal itu halan. Wal muradu bi kauniha bi kaunil hali halan. Gitu. Dan bermula murad, maksud yang dikehendaki bi kauniha dengan keadaannya, keadaan hal itu halan, ialah hal. Hal sini maksudnya apa?
Nah. Tu. Murak dengan hal. Sebab tu kata hal tu bukan yang paksa kelakuan jangan. Nah, wal muradu bi kauniha, dan bermula murak yang dikehendaki, makna yang dikehendaki dengan keadaannya hal itu halan, annaha khabar bagi al murak. Ialah bahawasanya hal itu wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Ialah yang menengahi di antara yang ada dan yang tiada. Tu orang panggil hal di sini. Jadi kalau kita dok kata hal satu kelakuan tu sebagai orang panggil nak rekah je. Tapi takut kita dok faham kata kelakuan tu kelakuan seumpama dalam ilmu nahwu hal. Tu nak hal gapo tu. Bukan makna gitu dah. Hal tu ialah satu yang menengahi, sesuatu yang menengahi antara ada dan tak ada. Gitu. Alal qauli ay aqulu bizzalikal qaul, ataupun aqulu qaulan. Aku kata akan perkataan ini hala kauni, hal keadaan aku jarian menjalani alal qauli, di atas pendapat ulama, bisubuti, dengan sungguh alwasitati, sesuatu yang menengahi, allati hiya, yang bermula ia alwasitatu tu, yang bermula ia sesuatu yang menengahi itu, halun, ialah hal. Itu dah. Suatu yang menengahi antara ada dengan tak ada tu, di sisi pendapat yang mengatakan sabit sungguh hadap, sabit sungguh perkara tersebut tu, dipanggilnya hal. Gitu. Tak dia gitulah. Allah tu takluk dengan suatu yang mahzuf. Aqulu qaulan. Bidzalika, aku kata akan perkataan demikian itu. Hala kauni, hal keadaan aku jarian menjalani. Alal qauli, di atas pendapat ulama, bisubuti, dengan sabit ngoti, alwasitati, sesuatu yang menengahi, allati hiya, yang bermula ia sesuatu yang menengahi itu, halun, ialah hal. Tak gitu? Tu habis. Wa makna kauniha, dan bermula makna keadaannya hal itu, wajibatan, ialah melazimi, memestikan. Mana wajibatan, mana lazimatan, memestikan, lizati, bagi zat, madamati zatu, selama mana berkekalanlah oleh zat, khabar bagi wa makna. Wajibatan tu khabar bagi kauniha. Wa makna, dan bermula makna kauniha, bermula makna kauniha bagi keadaannya, keadaan hal itu, wajibatan, ialah yang melazimi, yang memesti, lizati, bagi zat, bagi sesuatu yang sahlah oleh disifatkan dia dengan ada, madamati zatu, selama mana berkekalanlah oleh sesuatu yang sahlah disifatkan akan dia dengan ada, khabar annaha, ialah bahawasanya hal itu, sabitatun lizati, sabit ngoti bagi zat, muddata dawami zati, selama mana berkekalalah zat ini, selama mana berkekalalah suatu yang sahlah bersifat, yang disifatkan akan dia dengan ada. Habis situ. Wa kharaja biqaulina, dan telah keluarlah dengan perkataan kami. Perkataan kami ni ai ma'asyiral mutakallimin lah. Wa kharaja biqaulina, dan telah keluarlah dengan perkataan kami, ghairu mu'allalatin bi'illatin, tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Keluar
Ni fa'i bagi kharaja. Al-halul mu'allalatu bi'illati. Perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang dikeranakan dia dengan satu kerana. Itu. Maknanya keluar dengan kata ghairu mu'allalatin bi illatin tu oleh al-halu mu'allalatun al-mu'allalatu bi illatin. Keluar dengan kata hal yang tidak dikeranakan dengan satu kerana oleh hal yang dikeranakan dengan satu kerana. Mana misal? Kal kauni qadiran, seperti keadaan Allah yang empunya sifat berkuasa. Fa innahu, maka bahawasanya al-kauna tu. Fa innahu, maka bahawasanya al-kauna. Kembali kepada al-kauna dah. Qadiran tu zatun muttasifatun bil qudrati. Hak halnya ialah kaunuhu tu. Kaunahu tu ataupun al-kauna tu. Fa innahu, maka bahawasanya al-kauna tu keadaannya tu. Keadaannya tu orang panggil maknawiyah tu. Halun, ialah satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Mu'allalatun bi'illatin, dikeranakan dia dengan satu kerana. Mana? Mu'allalatun, dikeranakan dia kaunuhu tu bi'illatin, dengan satu illat, dengan satu kerana, ini dengan kudrat. Apa makna mu'allalatun bi'illatin? Ai lazimatun lil malzumi. Begitu. Buai alih tu. Bukan al-malzum. Lazimun lil malzumi. Hal tu ataupun kaunuhu qadiran tu. Al-kaunu qadiran tu. Al-kaunu ataupun kaunuhu tu ialah lazimun lil malzumi. Yang melazimi bagi malzum. Gapo dia malzum? Wa huwa, dan ia malzum tu al-qudratu ilah kudrat. Itu dah. Dikarenakan ada kudrat di zat Allah, lazim daripada tu kaunuhu qadiran. Gitu. Tadi kudrat tu malzum. Kaunuhu qadiran tu lazim. Itu dah. Jadi dikarenakan ada malzum, sungguhlah lazim. Mana? Sungguhlah keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Dari kerana apa? Dikarenakan ada berkuasa di zat Allah Ta'ala tu. Itu dia panggil malzum. Mana? Wahuwa, dan ia malzum tu al-qudratu ialah kudrat. Tu. Habis. Jadi nak ayatnya, halun nafsiyah tu berbeza dengan halun maknawiyah. Tu je nak ayat situ tu. Karena hal tu ada dua. Halun nafsiyah dan halun maknawiyah. Tu. Dobit sikit. Ulima min zalika. Dobit sikit situ. Dobit pada kata dobit pada kata ni fa innahu fa innal kauna fa innahu ay fa innal kauna tu halun mu'allalun bi'illatin. Kerana bahawa keadaannya tu ialah satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada, dikeranakan dia dengan satu kerana. Mana? Dia ni dilazimkan dia dengan malzum, melazimi bagi malzum. Dikeranakan ada kudrat, maka sungguhlah keadaannya yang mempunyai sifat kudrat. Thabit situ. Ulima min zalika, diketahui daripada demikian itu, demikian itu takrir itulah, demikian itu huraian, annal hala, bahawa hal itu, bahawa
perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada itu qismani, ada dua bahagi. Nah, itu dah. Ada dua bahagi. Ahaduhuma, satu daripada dua bahagi, ghairu mu'allalin bi'illatin, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Misalnya kalau wujudi seperti ada. Lebih itu, dah tak? Dah? Ada. Wal akharu, dan yang satu lagi pula, wal akharu wal qismul akhar, dan bahagian yang satu lagi pula, mu'allalun bi'illatin, dikeranakan dia dengan satu kerana. Mana misal? Kal kauni muridan, seperti keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Fa innahu, maka bahawasanya, nah, al-kauna muridan tu mu'allalun bi'illatin, dikeranakan dia dengan satu kerana. Gapo ilaknya? Ilak itulah dipanggil malzum. Wahya, dan ia illatun ay malzumun tu al-iradatu, iaitu sifat penentu. Tu. Wa makna kauniha ghaira mu'allalatin bi illatin. Sambung lagi ni. Dan bermula makna keadaan hal nafsiyah ni, atau kisim yang pertama tadi tu. Hal yang pertama tadi tu, ghaira mu'allalatin bi illatin, tidak dikeranakan dengan satu kerana, tidak dikeranakan akan dia dengan satu kerana. Annaha, ialah bahawasanya hal nafsiyah, hal yang tidak dikeranakan dengan satu kerana tu, dengan makna apa? Ghairu mutawaqqifatin, tidak terhentilah ia, ala amrin, di atas pekerjaan, yadumu wujuduha, berkekalan oleh adanya, biwujudi zalikal amri, dengan sebab ada demikian itu perkara. Tu makna dia. Apa makna ghairu mu'allalatin bi'illatin? Ghairu mutawaqqifatin ala amrin yadumu wujuduha biwujudi zalikal amr. Tu. Tidak dikeranakan dengan satu kerana tu, ialah maknanya tidak terhenti di atas pekerjaan, berkekalan oleh adanya, dengan sebab ada demikian itu pekerjaan. Tak terhenti. Tu. Bi khilafis sifatil ma'nawiyati. Hal keadaan menyalahilah, dengan menyalahilah segala sifat-sifat maknawiyah. Fahiyah, maka ia sifat-sifat maknawiyah ni, hal maknawiyah ni, mu'allalatun bi'illatin, dikeranakan dia dengan satu kerana. Apa maksud dikeranakan dengan satu kerana? Tafsir. Mutawaqqifatun, terhentilah ia hal maknawiyah, ala sifatil ma'ani, di atas segala sifat-sifat ma'ani. Itu dah. Jadi kalau ternafi sifat ma'ani, ternafilah hal maknawiyah. Karena malzum dia tu orang panggil ma'ani. Maknawiyah tu lazim bagi ma'ani. Ma'ani tu malzum bagi maknawiyah. Izan tafal malzum, intafal lazim. Lazim malzum ke? Bila ternafi malzum, ternafilah lazim. Bila nafi kudrat, tak ada lah kaunuhu qadiran. Gitu. Jadi nak witi sungguh kata kaunuhu qadiran, kena sabit witi, orang panggil kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala, barulah reti kaunuhu qadiran. Itu. Jadi kaunuhu qadiran tu mutawaqqifatun alal qudrati, terhenti sungguh dia tu di atas sifat kudrat. Adapun wujud tak ada kena terhenti di atas apa-apa pekerjaan yang mengekalkan adanya dengan sebab ada demikian itu pekerjaan, tak ada. Tu tak dikeranakan dengan satu kerana. Tu intaha syarah al-Bajuri ala matni Sanusiyati. Intaha babik situ. Tu Imam Bajuri juga, tapi syarah di atas matan Sanusiyah. Babik itu.
Habis. Kemudian dia kata ni, mana ni? Warajja'a. Kita awak ke dia? Warajjaha ke warajja'a? Ha? Warajjaha. Ain. Sama dah. Setengah-setengah kita warajjaha dan telah merojihlah. Tapi hak lebih banyaknya warajja'a. Kita awak apa? Tu Zahran. Warajjaha dengan ha. Ain sama juga. Ha. Awak ha. Kalau warajjaha makna telah merojihlah, telah menguatlah. Kurang munasabah sikit. Sebab ni nak menyata khilaf hak duk sebut sebelum ni tu lagu mana? Warajja'a dan telah mengembalilah ba'duhum oleh sebahagian mereka itu ulama al-khilafa akan khilaf itu kembali lafziyan, khilaf lafzi. Itu bukan khilaf hakiki dak. Mana pada lafaz aja khilaf. Lagu mana Fahamala kalamal asy'ari, maka telah menanggunglah oleh ba'duhum ba'dul ulama kalamal asy'ari akan kalam perkataan ibarat Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu ala annal wujuda di atas bahawa ada itu laisa zaidan, bukanlah sesuatu yang lebih suku saka yang asing fil khariji pada luar daripada zihin, pada luar daripada kenampakan akal. Fala yunafi, maka tidak menafilah annal wujuda halun, bahawasanya ada tu ialah hal. Dia tangguh gitu. Nah, tu ya ihtimal kata kalam Imam Abu Hasan Asy'ari itu annal wujuda laisa zaidan fil khari. Yang ambil orang panggil hak ta'wil, ibarah Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari kata wujud ainul maujud. Kemudian ba'dul asy'ariyah dia kata wujud ainul maujud tu ialah wujud laisa zaidan fil khari. Ada tu bukan sesuatu yang asing suku saka pada kharij. Mana? Pada diri luar daripada zihin. Tu. Bila ada tu bukan sesuatu yang asing suku saka pada kharij, fala yunafi, tafri'nya fala yunafi annahu, maka tidak menafilah ia kalam Imam Abul Hasan al-Asy'ari tu. Fala yunafi, maka tidak menafilah ia kalam Imam Abul Hasan al-Asy'ari tu annahu annal wujuda halun. Udah jadi hal. Jadi ada tu bukan sesuatu yang asing suku saka pada kharij. Kalau ditakwil lagu tu wujud ainul maujud ay al wujudu laisa zaidan fil kharij, maka tak menafilah kalam Imam Abul Hasan al-Asy'ari annal wujuda halun. Boleh dia hal. Betul tak? Sebab kalau zaid ala za itu ma'ani. Betul? Kalau bukan zaid ala za, boleh jadi hal. Tengok. Fala yunafi, maka tidak menafilah ia kalamul Asy'ari annahu akan bahawasanya al-wujud ada tu halun ialah hal, wa huwa dan ia wujud tu ialah hal, muradusani makna yang dikehendaki yang kedua. Mana makna yang dikehendaki oleh yang kedua? Yakni Ar-Razi tu, maqalahu Ar-Razi tu. Sudah. Jadi perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari kata wujud ainul maujud boleh difahami juga wujud ghairul maujud. Sebab wujud ainul maujud tu ai la zaidan ala laisa zaidan fil kharij. Maka terbenarlah wujud tu ghairul maujud, bahkan hal. Tu tengok. Jadi dia kata ni pun makna yang dikehendaki juga oleh kalam Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Tu. Jadi khilaf tu khilaf lafzi saja. Hakikatnya tak ada khilaf sekali. Makna hak sama Imam Abul Asy'ari kehendak.
Wajaro dan telah menjalani ala zalika di atas demikian itu murad. Tu. Ala zalikal ihtimal pun boleh. Wajaro dan telah menjalani ala zalika di atas demikian itu ihtimal, di atas demikian itu tanggungan ihtimal tadi al musannifu oleh Imam Ibrahim Imam Ibrahim Al-Laqani fi syarhi di dalam syarah Jawharatit Tauhid bagi Imam Ibrahim Al-Laqani sendiri. Nama apa? Hidayatul Murid. Tu. Pergi buka dalam kitab Hidayatul Murid muka surat 319. Imam Ibrahim Al-Laqani dia berpegang dengan apa? Mengembalikan ibarat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sebagai khilaf lafzi saja. Mana? Khilaf pada lafaz saja. Wujud ainul maujud, wujud ghairul maujud. Ada diri yang ada bukan diri yang ada. Kenapa khilaf tu? Tapi lafaz saja sebab makna wujud ainul maujud maknanya wujud laisa zaidan fil kharij. Ada tu bukan sesuatu yang asing suku sakat pada kharij. Bila ada tu bukan sesuatu yang asing suku sakat pada kharij, maka tak ternafilah ada tu ghairul maujud. Iaitu ada tu hal. Tu Imam Ibrahim Al-Laqani dalam syarah Jawharatit Tauhid nama Hidayatul Murid muka surat 319 itu berpegang di atas ba'dul ulama raja'al khilaf lafziyan. Tu mengembalikan khilaf tu sebagai khilaf lafzi saja. Habis itu. Wakila ay waqala ba'dul ulama al khilafu bermula khilaf itu khilaf antara ibarah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari al-wujud ainul maujud dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi al-wujud ghairul maujud hakikiyun ila khilafun hakikiyun. Khilaf pada hakikat pada makna sengaja. Itu dah. Faqaulul Asy'ari maka bermula perkataan bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mahmulun ditanggungkan ala annahu di atas bahwasanya wujud ada tu amrun iktibariyun, perkara yang dikira-kira sungguh iktibar pada akal saja, ala tahqiqi di atas pendapat qaulul muhaqqaq, qaul yang tahqiq, wa qaulu ghairihi dan bermula perkataan yang lain daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa qaulu ghairihi itu maqalahu Ar-Razi tadi adalah mahmulun ditanggungkan dia ala annahu di atas bahwasanya wujud-wujud tu halun ialah hal. Jadi di sininya tubik 3 part 3 dah. Mana? Tubik 3. 1 wujud ainul maujud ibqaha apa memperkekalkan abqaha ala zahiriha. Mana wujud tu zat bukan sifat ada, tapi dibilangkan sifat ala sabilil majazi atas jalan majak saja. Satu lagi pihak kata wujud ainul maujud iaitu wujud ialah diri yang ada dengan makna sesuatu yang bukan asing suku sakat. Yang melebihi daripada zat bukan. Maka wujud tu tak ternafilah dia tu amrun iktibariyun. Perkara yang asing suku sakat juga tetapi dipanggil iktibar pada akal sungguh saja. Jadi sah untuk dijadikan sifat pada hakikat. Kemudian kau yang ketiganya ialah hal terus, tak ada apa-apa. Satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Habis situ. Kemudian kata dia wa yakfil mukallaf ay ya'rifa anna Allah Ta'ala mawjudun wa la yajibu alaihi ma'rifatu anna wujudahu ta'ala ainu zatihi aw ghairu zatihi wallahu a'lam. Itu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal aslu tsalitsu, adapun asal yang ketiga, fi zikri pada mengingati, pada menyebut ma akan barang wa'ada yang telah berjanji baiklah Allah Ta'ala. Gapo dia barang tersebut? Berbayar minas sawabi daripada pahala.
Wa au'ada ay wa zikri ma au'ada, dan menyebut mengingati ma akan barang au'ada yang telah berjanji buruklah ya Allah. Gapo dia barang tersebut? Boh bayar sikit minal iqabi, daripada seksa api neraka. Bila? Fil ma'adi, pada tempat kembali. Mana? Fil akhiratilah, pada hari akhirat kelak. Itu dah. Kenapa dipanggil yaumul ma'ad tu, orang panggil yaumul akhirah tu yaumul ma'ad? Karena adal khalq, kembalilah makhluk tu semua sekali pada hari akhirat esok. Kalau gitu fal nazkur, maka hendak menyebutlah kami fi zalika, pada demikian itu asli salis, pada asal yang ketiga ni kami nak menyebut al ahwal al khamsata, akan segala kelakuan-kelakuan yang 5. Mana kelakuan yang 5? Satunya al-halatal ula ni, al-mauta, mati satu. Itu dah. Mati ni inda ahli sunnati wal jamaah sifatun wujudiyatun qaimatun bil mayyiti. Begitu. Mati-mati itu di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah ialah satu sifat yang bahasa ada, yang berdiri, yang ada di mayat tu. Yumkinu ru'yatuha, yang mungkin boleh dilihatkan akan dia, akan sifat mati itu. Tamna'u ittisafuhu bil idraki, yang menegahlah oleh bersifatnya mayit dengan mendapat. Tak erti berapa lah. Bila seorang tu bersifat dengan mati, tak boleh lah dia nak makan, nak minum, nak rasa panas, sejuk, tak boleh. Itu mati. Ni kebanyakan ulama ahli sunnah faham lagu tu. Wa ala haza, kalau kita menjalani di atas pendapat ini, fatuqabilu bainal hayah, maka taqabul, bertentangan di antara hayat wal mauti, dengan mati itu, min tuqabilid diddaini, daripada taqabul, daripada bertentangan diddaini, dua perkara yang wujudiyah kedua-duanya. Itu. Jadi kalau mati tentu tidak hidup, kalau hidup tentu tidak mati. Itu. Daripada mana ulama kita ahli sunnah wal jamaah mengambil pahal kata maut tu ialah sifat wujudiyah, wa yadullu, dan menunjuklah lima qalahu ahlu sunnah, bagi barang yang telah berkata akan dia oleh ahlu sunnah, qauluhu ta'ala, oleh firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dalam Quran sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tu alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadilah ia Allah akan mati dan hidup. Bila sebut Allah Ta'ala sebut kata al-khalqu, menjadi, innama yata'allaku bil wujudi, hanya sahaja menjadi itu bertakluk dengan perkara yang bahasa ada. Mana? Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi. Kayak gitu. Menjadikan perkara yang terima ada, terima tak ada, daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada mati kepada ada mati. Daripada tak ada hidup kepada ada hidup. Itu indah ahli sunnah. Wakilah kata setengah ulama, innal mauta, sesungguhnya mati itu, ini indal mutakallimi ni. Dan muafakat dengan Mu'tazilah sekali. Innal mauta, sesungguhnya mati ni, adamul hayati, ialah tak ada hidup, ketiadaan hidup. Amma min sya'nihi, daripada barang, amma min sya'ni, daripada barang yang kelakuannya itu, an yakuna, bahawa adalah ia barang hayyan, hidup. Wa ala haza, kalau kita menjalani di atas pendapat ni, fatuqabilu bainal mauti wal hayati, maka taqabul, bertentangan di antara hidup dengan mati ni, min tuqabilil adami wal malakah. Taqabul adam wal malakah dia panggil. Warna tak ada api ya? Apa api? Lepas tu kerana ayat Quran kata alladzi khalaqal mauta wal hayata tu, Allah yang menjadikan mati dan hidup tu. Jawabnya khalaqa asbabil mauti wa asbabil hayati. Gitu. Menjadi akan segala sebab-sebab bagi mati. Itu bukan menjadi ke diri mati. Karena mati itu bukan ada diri. Hanya ibarat daripada tak ada hidup. Itu lagu tu. Satu. Itu teras sikit bab mati tu.
Wal qabra ay wal halata saniyata, dan hal yang keduanya ialah tentang kubur. Yang akan menyebut pada kita tentang mati satu. Dan yang keduanya ialah kubur. Wal qiyamata. Wal qabra tu imma rawdatun min riyadil jannati au hufratun min hufarin nirani. Sama ada kubur tu satu taman daripada taman syurga atau satu kawah daripada kawah api neraka. Wal qiyamata, dan hal yang ketiga yang akan menyata dalam ininya ialah dalam aslus salis ni ialah tentang kiamat. Tu yaumaha. Yaumaha, pada harinya hari kiamat itu mana? Wal halatas salisata al qiyamata ai yaumaha, pada harinya hari kiamat. Bila hari kiamat ni? Awwaluhu min waqtil hasyr. Ila ma la yatanaha ala sahihi. Mula hari kiamat tu atau hasyr hingga kepada barang yang tiada penghabisan di atas pendapat yang sahih. Wakila ila anna yadkhula ahlal jannah wakila ila anna yadkhula ahlul jannatal jannata wa ahlun nara naro. Wa ahlun nari naro, gitu. Satu pendapat kata hingga bahawa masuklah oleh ahli syurga akan syurga dan oleh ahli neraka akan neraka. Kata satu pendapat di situ. Kemudiannya wal jannata wal halatar rabi'ata, dan hal yang keempatnya ialah syurga apa? Darus sawab, iaitu darus sawab, negeri pahala, negeri ganjaran baik. Wal halatal khamisata, dan hal yang kelimanya an-nar, iaitu api neraka, iaitu darul azab wal iqab, negeri azab seksa. Wa ma fi kulli maqamin minha, dan kami akan sebutkan juga atau tadi wala nazkur lagi, dan kami akan menyebutkan juga ma fi kulli maqamin, akan barang tu fi kulli maqamin, pada tiap-tiap tempat, minha daripada ahwalil khamsati, daripada segala kelakuan yang lima, minal khataril azimi, daripada bahaya yang besar, lil muti'ina, bagi mereka-mereka yang tamak, wal asina, dan mereka-mereka yang bermaksiat, wal muqassirina, dan mereka-mereka yang yang melemahkan diri, wal mujtahidina, dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Ammal mautu fa azkuru fihi hala rajulaini wallahu a'lam wa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.